ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾಧ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾಮನೋ ಸ್ವಾಹಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ ಸಹಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕುಂಡ ಸಹಿತ ಇತರೆ 7 ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಠಣ ದ್ವಾರ ಯಾಗ ನಡೆದು ವಾದ್ಯ ಕಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಡು ವಾಲಗ ಚೆಂಡೆ ವಾದನಗಳೊಂದಿಗೆ ಋತ್ವಿಜರ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಸ್ತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಾದ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂ ಬಳೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಚಂದನಾದಿಯಾಗಿ ಹವನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದಂಪತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸುಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಫಲಕ ಶಾಲು ವಸ್ತ್ರ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವರದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಡೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ HD ವಾಹಿನಿ. ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. शांति 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 ओम नमः
नमस्ते अस्तु तस्मने बाहुभ्यामुदते नमः ध्यायातवतया नो रुद्रमुदया या ते रुद्रशिवा तनो न घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्तापि चाकशे या विषं गिरिशन्तास्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरुमाहि पुंसे पुरुषं जगत शिवेन वचसा गिरिशाश्चावतामसे यदा नः सर्वमित्यगतयक्ष्मगं सुमनासत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्याभिषक अयेकस्य सर्वान्यं वयं सर्वाश्रयात्मधान्यः असव्यस्ताम्रारुणौतभद्रस्व मङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रुता सहस्रशोभैषागुं मेणरीमहे असव्योपसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृशं मुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सकृष्णोमृटयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय साक्षाय मीशे अतो ये अस्य सत्त्वानो नन्देभ्यो कलं नमः नमोऽन्यधर्मणस्वभयोराग्नियोज्याम् याश्रते हस्तैषवः पराता भगवो वपा शिवो नः सुमना भव विद्यन्तमक्कपद्दिनो विशल्यो माणवाकुमुता अनेशन्नस्ये च वहापुरस्य निशङ्गते याते एतर्वेणुष्टमहस्ते भगवते नमः तयास्मान्निश्चतस्मयुष्मया परिपूजा नमस्ते अस्वायुधाय नारदाय कृष्णवे उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव तन्मने परिते तन्मनो हेतिरस्मान् शृणुत्व विश्वतः अथो यरिषदिस्तवारे अस्मन्निवेदितं श्रीशम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शङ्कराय श्रीमन्महा वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो राधेभ्यो गातपते
गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महाभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहेन्द्रभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रियो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः श्रुत्यो धर्मभ्यश्च वो नमो नमः प्रगयभ्यश्च निभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्च वरेभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः
Jai
निमतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा पादते तपाः सानो अद्येस्य कृष्णं रक्तमस्थितः वृषभमेव जातय स्वदेगा हिवाकर्मणेश्वरे दत्त्वा रात्रिस्त्वा मन्दनिग्रे चंडिका परमेश्वरी प्रीत्यर्थे उमाय विनियोगः उमांगन्यासे विनियोगः ओम खड्गिनी शूलिनी घोराग्नि दग्नि तथा शंकिनी चापणी बाणभुषण्डी परिगारुथा अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम शूलेन पायनो देवीपाय खड्गेताम्बिके घंटास्परेण नप्पाहितापद्यानिस्वरेण च तद्धनीभ्यां नमः ओम प्राच्यां रक्षप्रदेशां चण्डिके रक्षदक्षिणे धावणेनात्मशोधस्रौतरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः खड्गेताम्बिके घंटास्परेण नप्पाहितापद्यानिस्वरेण च शिरसे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्षप्रदेशां चण्डिके रक्षदक्षिणे धावणेनात्मशोधस्रौतरस्यां तथेश्वरी शिखाये वरुण ओम सौम्यादियायोपाणित्रे लोके विधरन्ते यान्यात्यन्तघोराणि ते रक्षास्वां तथा भुवं कवचाराजम् ओम खड्गशोरगादे यानिशास्त्राणि देविके करवल्लभसंगीते रस्वान् रक्षदर्वतः नेत्रत्रयाय भूषटे ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते अस्त्राय भटे तथा चण्डी भीमजागुरन्यासः ओम ह्रीं मंगुष्ठाभ्यां नमः ओम जं दर्दिनीभ्यां नमः ओम ह्रीं मध्यमाभ्यां ओम ह्रीं कटिकाय करदरग्रवशाभ्यां नमः ओम ह्रीं हृदयाय नमः ओम तं शिरसे स्वाहा ओम ह्रीं शिखाय वृषणे ओम गां कवचायकम् ओम नमामिर्पाल्के ओम भीमादे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम शम्भुदेवोद्धरत्तानामालिर्पाल्के गायत्रामर्गे करदरग्रवशाभ्यां नमः ओम शम्भुदेवद्वालामालार्पाल्के रामनाय शरदाय नमः ओम शम्भुदेवोद्धरत्तानामालिर्पाल्के ह्रीं रक्तमन्त्राय शिरसे स्वाहा ओम शम्भुदेवद्वालामालिर्पाल्के ओम ध्याकम्पये शिखाय वृषणे ओम पूर्वस्तरामितिकन्धः साकं श्रीदत्तासमप्रभानवदस्कन्धस्याभीषणा कन्याभिकरवालकेतस्तस्ताविलासेताम् हस्तैश्चक्रमलाकेतशिलां सावङ्गन्तर्जे विद्धानामलात्रिकां सुशिलां गुलां त्रिनेत्रां तले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इत्येतस्वरूपे दुर्गात्मिके श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः ओम मातृ प्रार्थयामि नमस्करोमि ओम महाभागानुभावेन यथामन्मन्त्रादिवः समभूव महाभागस्यावर्णिस्मयोर्वे स्वाहा ओम स्वागोषेकरे पूर्वं चैत्रवं सुरवत्सवः सुरथो नाम कालाभो समच्चैक्षितिमण्डले स्वाहा ओम तस्य वंशभिर्भिः स्वाहा ओम तदस्वपरमायादो विजयेशाधिपो भव आक्रान्तस्य महाभागस्ते स्तरात्मनाय स्वाहा ओम अमात्यैर्कल्भिर्दृष्टे कृपणस्य दुरात्मभिः कोशोपरिन्तापहृतं तत्रास्वपरेत स्वाहा कृष्णमानस स्वाहा ओम मत्तोर्वेः पादकं गोरुम्बयाहेन पुरम्बरः मत्तुर्तेस्तेन सन्तुर्ते सम्पदपालनेन वा स्वाहा ओम कथानेश प्रधानो मेषो
तथाहंतत्पापप्रत्यन्तदक्षितौ दृष्टदोषेऽपि विशदेव पत्ता कृष्टमानसौ स्वाहा ॐ तत्किमेतं महा स्वाहा ॐ ज्ञानमस्तदमस्तस्य चन्दोर्विजयगोचरे विजयाच्च महाभागयानि देवं पृथक् पृथक् स्वाहा ॐ दिवान्ताः प्राणिनः केचित्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टज स्वाहा ॐ ज्ञानिनो मनजा सत्यङ्गिन्नुतेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय स्वाहा ॐ ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो स्वाहा ॐ ज्ञानेऽपि सदपश्येतां पतङ्गान् छावजञ्जुज गणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधा महामाया प्रभावेण कुन्दारस्थरिकारिणा स्वाहा ॐ तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्राजगत्पतेः महामाया हरेष्टैषा तया सम्भोग्यते जगत् स्वाहा महावीर देवदेव पराजितं जित्वा सकलान् देवानिन्द्रो भोर्मेजासुरस्व
त्रयौ स्वाहा ॐ यथा वृत्तं द्वयोस्तद्वं मेजादुरेष्टितं त्रिशाकरयामासदेवाभ्य भवेस्तरं द्वा शिवा स्वाहा ॐ तदस्तमस्त सेवानां तेजो राजसमुद्भवां तां विलोकपदं प्रापरपरामेजाद्राः स्वाहा ॐ ततो देवादतस्तस्यै स्वानिस्वान्याजिधानि च शोलं शोलात्कृष्णस्य ददोतस्यै पिनाकधिक् स्वाहा ॐ चक्रं ददत्तवान् कृष्णसमुत्पाद्य सुचक्रः चङ्गञ्जवर्णशक्तिं ददोतस्यै हुदादल स्वाहा ॐ कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्तेजं भगवनं फलं क्षीरोरश्चामलं भारमजलेन तथापरे स्वाहा
प्रस्फुरदातनः आज्ञापयामास ततो जन्मन्दो मातरो स्वाहा ॐ हेतण्डहे मण्डपलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छति गत्वा तथा समानीयतां लघु स्वाहा केजेश्वागस्वद्भावाय नमः तदादेजायते सर्वे हृदये वीरेन्द्रदां स्वाहा ॐ तस्यां हतायां दुष्टायां संहेत विनिपातते शीघ्रमागम्यतां तद्धा गृहीता तामथाम्बिकां स्वाहा श्री मार्कण्डेय पुराणे दुर्दाम्निके देवे महाप्ये श्रेष्ठः तेजगर्भास्फुटवस्तु ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततमः वप्रगते भद्राय नेदापदापदां प्राङ्गाये सायुधारे सपरिवारारे सदाक्षे धूम्राक्षे महासरस्वत्ते महावरिं नमस्पयामि नमः स्वाहा महासरस्वत्या इदन्न मम ऋतुर्वाच स्वाहा नेतसमीपकः स्वाहा तदःकोपञ्चकारोच्चैरम्बिकारामरेन्द्रे गोपेन दास्या वसलं मदेवनभूतदा स्वाहा ॐ प्रकटीकृतिनाथस्याललाटफलकाकृतं कालीकरालभदराभिश्रान्तासुवासिनी स्वाहा अलरभीषणा निमग्नारक्तमेदिनादापोरजदिङ्मुखा स्वाहा ॐ स्वावेगेनाभिभरितागारयन्ते मातुलान् सैन्ये तत्रसुरारेणावपक्षे तद्बलं स्वाहा ॐ अर्घ्येन संदार्शनादः निक्षिप्ताक्षिदेवायुषमानजन्मभन् वपरिषधाकविभागस्वभवनिष्णोदनं स्वाहा अभ्यमानभवदाकृष्टावेदमिदा स्वाहा ॐ सर्वेषु तदस्ति विभागं ವಂಡನಮಹಾದೇವ ಪ್ರಚೋದಯೇಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಂಭವ, ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ವೇದ, ಪುನಃ ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಭಗವಂತ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿಯವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕರ್ಮ ಸಮೂಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಭಗವತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ದಂಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸುಪ್ರೀತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಗೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವೋ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯೂ ಸಹ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೊಗಳುವ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ಚೈತನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಬಂದೆ. ಆ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಾಂಗವನ್ನು ನಮಗೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆ ಭಗವಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಯ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಭಟ್ರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮಗೂ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನೀತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಶಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಲಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರು ಕರ್ಮಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ 2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದನ್ನು ಮಿನವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೈ ಗುರು ನಿನ್ನ ಪದಕಮಲ ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾನಕ್ಷಣೇನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಖ್ಯ ಗುರೇ ವಿಭಾತಿ ಶ್ರೀಮತ್ತಟೆ ಪುಣ್ಯ ಶರಾವತಿ. ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ರಾಜಗುರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಬಹುಕಾಲದ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದವೇತ್ತರಾಗಿ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಕರ್ಮಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಚರವಣಿ ತೆರವುತ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಯಿಸರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಪುರೋಹಿತರಾದ್ದರಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮಣ್ಣಿ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲೋಕೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಜಾ ಉಪಸರ್ಪಂತಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ವೇದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಅಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ನರಸಿಂಹನ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಅದರ ನರಸಿಂಹನ ಜನ್ಮವಾದಂತಹ ಈ ಮಾಸ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಘ ಮಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖ ಮಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದವರು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ತದಿಗೆ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದಂತಹ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬೋಧಾಯನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕಾಮ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧಂತು ಗ್ರಹಾಧ್ವರಂ ಮೌಂಜಿ ಬಂದೇ ವಿವಾಹಾದು ಮಹಾ ಉತ್ಪಾದ ದರ್ಶನ. ಮಹಾ ಉತ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ 9 ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಗ್ರಹಶಾಂತಿ ಹನುಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವೇ. ಆ ಹನುಮಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಶ್ಚರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುದ್ರ ಹವನ ನಡೆಯಿತು. ಆ ದಿವಸ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುವೃಷ್ಟಿ, ಸುಭಿಕ್ಷ, ಸುವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಬಹಳ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾಗ ನಡೀತು. ಕಲವು ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಜಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಜಲಕ್ಷಾಮವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚಂಡಿಕಾ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಹಾತಾಯಿಯಾದಂಥವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತವು ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತ ಪಿತರು ಒಂದೇ
ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತನಾದ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನವರ ಸಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮನವರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಸರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಸ್ತು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಕಲಿತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠವನ್ನು ಹತ್ತಿದವನು ಗುರು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಂಗಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಯತೆ ಕೇವಲ ನತಿಗುಣೈ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಶ್ರೀ ಹರಿ. ಕಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಂತಹ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನು, ಆದರೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಯತಿ ಕೇವಲ ನತುಗುಣೈ. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಬುಧನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ದು ಗುಣಗಳನ್ನು, ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಭಗವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಭಗವತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದು ನಾವು ಹೊರ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯವು ಕೂಡ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಹರಪುರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೀಠಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾದಂಥ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಗುರು ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೀಠಸ್ಥ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೂ ಇವತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಭಟ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಭಟ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದಸ್ತ್ವನಂತರಂ ಅಂತ, ವಿಪ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಸ್ತ್ವನಂತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ 4 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಆ ಶಿ ವ ದ ಅಂತ. ನಾವು ಭೀಮೇಶ್ವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕಾಲೇ ಸ್ಥಿರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥವನ್ನು ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮನವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ವಾತಾಹತ ಶತ್ರು ಜಲಾಗ್ರಮತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇಂದ್ರಾದಿ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ನಡೆಸುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಏರುಪೇರು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದದಾತಿ ವೈಕುಂಠ ವರಪ್ರಸಾದ, ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾದ ಇನ್ನೇನ ಜೀವನವೆನ್ನುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭದ್ರ ಕವಚವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಪಿತು ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಪಿತೃ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 7 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಬೋದಾ, 7 6 42 420 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕಳಸ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಔಪಾಸನೆಗೆ ರಾಜರು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸರು ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಜನಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಗಾಮ್ಮನವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಗಾ ಔಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಸಿ, ಆ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಕಳಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದಿನ. ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇವೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹೋಗಿ
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಮ್ಮನವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಬರಾವರ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದ ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ಸರಗಳನ್ನ, ಕರ್ಮಾಂಗಗಳನ್ನ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿನೂ ಒಪ್ತಾಳನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂತ ದೇವತಃ ತದ್ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸದೀನ, ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆಯ ದರಿತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಖುದ್ದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೋದಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಗಳು ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಂದು ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಈ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋಪಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಸನ್ಮಂಗಳ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾದಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನವರ್ತವೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿ. ಪುನಃ ಪುನಃ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಪ್ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಪ್ರಾಶೀರ್ವಾದ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಾಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೀತಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಂತತೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನೇ ಹವಿಷೋ ಜಷಾಣ ಧೃತ ಪ್ರದೀಪ ಹೃದಯೋ ನಿರೇಧಿ ಧೃತಂ ವೇತ್ರಾಮಧುಜಾರಕವ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಮಭಿರಕ್ಷತಾನಿಮ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯ ಪುರುಷ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷ್ಯೇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಯಸ್ವಾಶಯ್ಯಜವಾನೇಷು ದತ್ತಂ ಸಜೋರಿಂದ್ರೇಣ ದೇವೇ ದೂರ ದವೀಯೋ ಅಪಧೇದ ಶತ್ರು ಆಕ್ರಂದಯ ನಮೋಜೋ ನ ಆದಾನಿಷ್ಟನೇ ದುರಿತಾಮಾಗಮಾನಃ ಅಪಾಪುರಾತ ಬಿಂದುವೇ ದಕ್ಷಿಣಾಗಂ ಇದ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಮುಷ್ಟಿರಜಿರೀಡಯಸ್ವ. ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಸಯುಕ್ತಾಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇ ಮಯಾಕಾರಿತ ಸಮಸ್ತ ಪೂಜಾ ಹೋಮ ಆಶಿಕ್ಯಾತ್ಮಕನ ಸಿದ್ಧಗುರುದೇ ಆಶಿಕ್ಯಾತ್ಮಕನ ಪುರೇ ಗಿರಿಗಿರಿ ಗಣಾರುದೇವೋ ಸಮಾಧಾನಂ ಭವತು. ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಹೊರಗಡೆ